सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, लोक कला मंच रजिस्टर मंडी मुल्लांपुर। अज असी पहुँचे हाँ अर्बन स्टेट फगवाड़ा। जी हाँ, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन अर्बन स्टेट फगवाड़ा। छे दिसंबर को डॉक्टर भीम राव अंबेडकर होना का परिनिर्माण दिवस है। भीम राव अंबेडकर होना ने जिन्नियां प्राप्तियां कीतियां, जिन्नियां जिंदगी दे विच उन्होंने दुख तकलीफां झल्लियां, वो किसी तो भुलियां नहीं। जिन्ने वड्डे अहुदे ते पहुंचे, जिन्नी उच्च विद्या हासिल उन्होंने की, वो शायद ही हिंदुस्तान दे विच किसी होर नागरिक दे हिस्से आई होवे। सो अज आपां जिथे खड़े हाँ इस भवन दे विच, इस भवन नूं चलाउण वाली संस्था का अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हां दा समाज लई एक बहुत बड़ा योगदान है। ये जिहड़ा मेरे पिछे तुसीं भवन देख रहे हो, इस भवन दे विच बहुत कुछ इस तरह का आम लोगों लई, गरीब लोगों लई कीता जांदा है, जिहड़ा साडी वैसे तो ये फर्ज अज दीयां सरकारां दा है, हुक्मरानां दा है कि वो चीज़ां करन जो ये संस्था कर रही है। इस संस्था दे विच बच्चों नूं फ्री एजुकेशन दित्ती जाती है PCS वगैरह बनने लई। इत्थे लाइब्रेरी है, सिलाई सेंटर है, इत्थे कंप्यूटर सेंटर है, इत्थे सीनियर सिटीजन की मदद की जाती है, इत्थे एक AC हाल भी है जिहड़ा घट रेटां ते वाजिब रेटां ते लोकां नूं ब्याह शादियां लई मिलदा है। ये संस्था एक लंबे समय तो इस संस्था नूं चलदी नूं लंबा समा हो गया है। सो इस संस्था ने जिहड़ा काम इस समाज लई इत्थों के हाकमां ने, इत्थों दीयां सरकारां ने करना सीगा, वो काम इस संस्था ने सांभिया है। असी सल्यूट करते हैं और अज असी इस भवन दे विच पहुँच के उन्हां होर साथियों नाल भी गलबात करांगे जिहड़े इस संस्था नूं चलाउंदे ने, की कंमकार करते हैं, की वो महसूस करते हैं, क्यों उन्होंने ये करना पिया है, बाबा साहब अंबेडकर का मिशन कित्थे तक पहुँचा है। सारियां गल्लां बारे असी तुहाडे नाल तुहानूं जाणू करवावांगे, तुहाडे नाल जानकारी साझी करांगे। सो आओ मिलते हैं आपां अज इत्थे अंबेडकर भवन दे विच, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन अर्बन स्टेट फगवाड़ा विखे। आओ चलिए। लो भी दोस्तों, आपां पहुँच चुके हाँ अंबेडकर भवन के 2nd फ्लोर पर, जिथे बहुत सारिया गतिविधियां इस संस्था वालों करवाइया जांदियां ने। इत्थे जिम है, इत्थे लाइब्रेरी है, इत्थे कोचिंग देने वाला रूम है, इत्थे कंप्यूटर सेंटर है, इत्थे सिलाई सेंटर है। ये सारिया चीज़ों मैं तुहानूं सारे कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं तुहाडी विजिट करावांगा। पर एक गल ये है कि हुण इत्थे छुट्टी हो चुकी है। इत्थे इस टाइम ट्रेनिंग लैण वाला ਜਾਂ ट्रेनिंग देने वाला कोई भी परसन सानूं नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं तुहाडी जान पछाण जरूर करावांगा, तुहानूं उन्हां कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर लैके ਚੱਲਾਂਗਾ। आओ चलिए दोस्तों, ये जिहड़ा रूम तुसीं देख रहे हो, ये इत्थों का कंप्यूटर सेंटर है। ये 3 बैच चलते हैं 2-2 घंटे के, और ऑलमोस्ट जिहड़ा है बैच फुल होंदा है। 20-22 बच्चों का बैच हैगा, और ये भी नहीं है कि बैच दे विच तुसीं जदों मर्जी आओ तो एडमिशन लै जाओ। ये तुहानूं बुकिंग कराउणी पैंदी है पहला। पर चंगी गल ये हैगी कि सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिहड़े इन्हां नूं सिखाउंदे वो पेड ने, उन्हां नूं टीचरां की तनख्वाह लगी हुई है। सो जिहड़े नीडी ने, जरूरत जिन्हां नूं हैगी है, वो इत्थे आउंदे ने, अपना कंप्यूटर सीखते हैं। कंप्यूटर तो बिना तुहानूं पता ही है कि कोई भी जिहड़ा अगे आपां नहीं वध सकते, हर थां ते लोड़ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। दोस्तों, ये है सिलाई रूम। इस रूम दे विच तुसीं देख सकते हो कि इहदे विच आ मशीनां पईयां सारियां। इहदे विच तुसीं देख लो 2 4 6 ते 8 मशीनां इस टाइम हैगियां वा। इस इत्थे सारियां सारे भैणां नूं फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सिखाई जाती है। और ये एक गल होर भी है कि जदों वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लैंदियां ने भैणां, तो उन्होंने एक सिलाई मशीन फ्री दी जाती है इत्थों, तां जो वो अगे अपना रोज़गार जाके शुरू कर सकन। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थां है इस संस्था की।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। PCS ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 62 ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ SC ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਮ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਮੰਤਵ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ 4.5 ਕਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਹੈ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ 300 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ
ਦਾ ਫੁੱਲੀ AC ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ, ਕਰੋਕਰੀ, ਕਾਰਪਟ ਫੁੱਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਫਿਕਸਚਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਟੂ ਬਾਲ ਇਹ ਸੋਫਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਮੈਂਬਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, TV ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਈਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰੰਗਮੰਚ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ 6 ਦਸੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਪੇਰੀਆਰ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 15 ਅਗਸਤ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੀ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵਗਦੀਆਂ ਵੇਗਾਂ ਦੇ, ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 60,000 ਜੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਲਾਹਣਤਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ। ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚਿਓ ਯਾਰ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿੱਲੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿੱਲੂ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਬੂ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਰਪੰਚਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਮ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਯਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, वेदना ते संवेदना दो चीज़ां होंदियां। मेरे बाबा साहब महान मोया विच पा के जान ओ जग तो चले गए।